پڑھتے ہیں یہ سب ساتھی انشاءاللہ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 72 ہم پڑھنے لگے ہیں، تو تعوذ اور تسمیہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم اچھا جی، ہم گائے کا جو واقعہ ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے اندر جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے اندر لیت و لال یا سوال جواب یا ذہن میں کوئی شک وہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں، ورنہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی تو ان کے لیے بھی ایسے ہی تھا، جو یہود ہیں ان کے لیے تو بتایا یہ تھا کہ جو واقعہ آتا ہے روایات کے اندر، اسرائیلیات یعنی کہ جو پیچھے سے تواتر سے آ رہی ہیں ان کے اندر، کہ یہ ایک آدمی تھا، یعنی کہ چچا کو بھانجے نے یا بھتیجے نے قتل کر دیا، تو بتایا نہیں کسی نے، تو اور وہ ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے کہ تم نے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی آپ نے قتل کیا ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا آتا ہے، یہاں سورہ بقرہ کے اندر 5 دفعہ یہ چیز آئے گی، 5 دفعہ۔ جی ذرا دیکھیے جی کیا ہے یہ، کہ اللہ تعالی مار کے اور لوگوں کو زندہ کرے گا یا چیزوں کو زندہ کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تم لوگوں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی طاقت رکھتا ہے اور وہ کرے گا یہ کام۔ ایک تو آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ وہ لوگ جو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیوں جی؟ جی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو مار دیا ان کو مار دیا، اور پھر شکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا زندہ بھی کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے، یہ اسی سورۃ البقرہ کے اندر، اور باقی 3 واقعات ویسے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آگے طالوت اور جالوت کا قصہ آئے گا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مارا اور پھر ان کو زندہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، ایک کہ اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اب آپ نے تو باقی ساتھیوں نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں انہوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے۔ تو کیا کیا کیسر بھائی، اللہ نے کیا کہا؟ جی سوری سر میں اب دوبارہ ذرا کچھ پرندے لے لے، اور ان کو پرندے لے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کو کیا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دے، پھر ان کو بلا تو وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جی کیوں جی؟ جی سر یہ 4تھی دفعہ۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر بتائی کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اور ہم اس کو آپ لوگوں کو اسی طرح زندہ کریں گے جس طرح ہم مردہ زمین کے اندر مردہ زمین کو زندگی دے دیتے ہیں اور فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں۔ تو اس میں من بعث بعد الموت کا واقعہ جو ہے وہ خاص طور پر، اور یہ جو آج پڑھنے لگے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک نفس کو زندہ کر کے اس سے گواہی پوچھا، اور اس نے گواہی دی، بعد میں بے شک وہ مر گیا ہوگا یا اپنی طبی اور موت مرا ہوگا، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہم نے اس کے اندر ایک نیا لفظ پڑھنا ہے، اس کے معنی یاد رکھنے ہیں۔ اور اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ نفسن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟
मुअन्नस है। बाकी साथी नहीं बोले। मोनस है सर। सही। मुअन्नस कहाँ पढ़ा था मुअन्नस है? कहानी में। कहानी। कहानी में। जी। अब जो बाकी साथी जिनको नहीं पता, مثلا दाऊद साहब हैं, उन्होंने शायद ये कहानी ना सुनी हो, या सुनी है दाऊद भाई? जी सुनिए सर। अच्छा, आपने सुनी है, लेकिन तनवीर भाई ने नहीं सुनी होगी, या सुनी होगी तो अच्छी बात है। तो ये उसके अंदर 17 हरूफ हैं, 17 इसम हैं, जो कि हमारी जुबान के अंदर मुमकिन है वो मुजक्कर हों, लेकिन अरबी के अंदर हमेशा क्या होते हैं? मुअन्नस। उनमें से एक नफ्स भी है। तो एक तो नफ्स याद रखना है, मुअन्नस है, तो इसके लिए ज़मीर कौन सी आएगी? मुअन्नस। मुअन्नस की। तो वो भी यहाँ देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन सी ज़मीर है जो नफ्स के लिए आ रही है। अच्छा, नफ्स जब कत्ल कर दिया जाए तो वो नफ्स रहता है या कुछ और बन जाता है? फिर मैयत बन जाती है। कुछ जी, फिर तो मैयत हो जाएगी ना, फिर तो नफ्स नहीं फिर रहेगी। मैयत हो जाएगी। ठीक है। नफ्स जिंदा को कहते हैं, जो नफ्स सांस को भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। जो सांस लेने वाली चीज है उसी को नफ्स कहते हैं। जी। तो जब तो लिहाजा यहाँ ज़मीर आएगी आगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ जो मैयत है उसकी तरफ आएगी। तो पहले हम पढ़ते हैं इसका। जाल को जैसे बताया था कि जुबान के अंदर, जुबान को कहाँ देना है? दो दांतों के दांतों के दरमियान। दरमियान, ऊपर वाले नीचे। व इज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। ये है जनाब। अब आपने प्रोनंसिएशन या तजवीद उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं जाने देना, ध्यान रखना है तर्जमे की तरफ। ठीक है? जी अच्छा, जी। इसके अंदर कौन सा लफ्ज नया आ रहा है दाऊद भाई के लिए? फद्दारअतुम। फद्दारातुम। हमीद भाई के लिए कौन सा आ रहा है? नहीं, हमीद भाई नहीं है। नहीं और है जिया हमें। साहब? फद्दारतुम ये सर। जी, फद्दारातुम। जी, ये ज़हन में रखिएगा। ये असल में लफ्ज में रखा है तदारा, लफ्ज होता है। तदारा का मतलब क्या होता है अरबी के अंदर? तदारा का मतलब होता है एक दूसरे से झगड़ना, और खास तौर पर उस वक्त झगड़ना कि जब इल्जाम अपना दूसरे के सर थोपा जाए और दूसरा पहले के सर थोपे, तो इस किस्म के झगड़े को क्या कहते हैं? तदारा। अब यहाँ है फद्दाते नहीं है जी। यहाँ ये ज़हन में रखना है कि ता और दाल का मखरज एक है। आप कहें आत, कहें आत, आत। आत, आपने नहीं, आत बस। आत। आपकी जुबान जिस जगह पे है, अब कहें दाल के साथ आद। तो दोनों दोनों में एक ही जगह पर आ रही है जुबान, ऐसा है। जी। तो लिहाजा ते और दाल का मखरज एक है, तो ता को अल्लाह ताला ने हजफ कर दिया, तो ये बन गया फद्दारअतुम फीहा। अब जो हमारे तनवीर भाई हैं, जरूरी नहीं है कि इसको याद रखें, बस हमने इसका तर्जमा करना है। फद्दारअतुम, तुम चूंकि आखिर में है, लिहाजा ये क्या होगा? माजी में। जी। ठीक है जी, माजी में होगा। अब माजी में भी कौन सा होगा? बईद होगा, इसलिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं। व इज कतल तुम आ गया है, व इज कतल तुम का तर्जमा क्या होगा? और जब और और याद जब करो, जब तुमने तुमने कत्ल किया। कत्ल किया। जब तुमने कत्ल कर दिया या कत्ल किया। अब जो अपना मफऊल होता है उसके ऊपर जबर आती है। नफ्सन, एक शख्स को, एक शख्स। वो औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। नफ्स दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, क्यों जी? जी।
जी हाँ, तो तर्जमा क्या करेगा आप? वइज़ क़तलतुम नफ्सन, और याद जब करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया। और याद करो जब तुमने एक नफ्स को कत्ल कर दिया या एक शख्स को कत्ल कर दिया। नफ्स करना है या शख्स करना है? शख्स, ठीक है सर। शख्स करना है, पहली दफा कर रहे हैं, चलो जी ठीक है। और आगे आ रहा है फद्दा, फद्दा, फद्दा नहीं कहना, दाल के ऊपर खड़ी जबर है और दो हरकत के बराबर लंबा करना है। फद्दारा तुम, तर्जमा हुआ तुम एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। फद्दारा तुम एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। अब नफ्स चूंकि मुअन्नस है, फीहा, तुम एक दूसरे पर रहे थे। जी फीहा, उस उस शख्स के नफ्स बारे में के बारे में, तुम उस नफ्स के बारे में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। तुम वो दूसरा तर्जमा, तुम उस नफ्स के बारे में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तो हमने इल्जाम लगाना मेरा ख्याल है पड़ा हुआ है, क्यों जी? जी जी तो हम यहाँ भी करेंगे कि और तुम उसके बारे में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। जी दाऊद भाई यहाँ तक करें। वइल क़तलतुम नफ्सन, और याद करो जब तुमने एक नफ्स को कत्ल किया। फद्दारअतुम फीहा, फिर तुम एक दूसरे पर फिर तुम उस बारे में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। जी उस नफ्स के बारे में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। तनवीर भाई आप करें जरा। वइज़ कतल तुम, और जब वइज़ कतल तुम, और जब तुमने तुमने कत्ल किया जब तुमने कत्ल किया नफ्सन, नफ्सन, एक नफ्स को, एक नफ्स को फद्दारतुम फीहा, फद्दारअतुम फीहा, फद फद्दारतुम फीहा, हम्म, और तुम उसके बारे में आपस में झगड़ते रहे, अच्छा झगड़ रहे थे। हमने कहा झगड़ इसको रहे कर थे। लें कि तुम एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कहें जरा। तुम एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। इल्जाम लगा रहे थे। अब बात अभी खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला कह रहा है कि भाई उस इल्जाम को पता नहीं चल रहा था कि कौन कातिल है। वल्लाहु मुखरिजुन, मीम के ऊपर पेश है मुफलिहुन, मुफसिदुन पढ़े हुए ना आपने? जी क्या पढ़ा था? मुफलिहुन, फलाह फलाह पाने पाने वाला, वाला, मीम शुरू में आ रहा है। और मुफसिदुन का मतलब क्या पढ़ा था? फसाद फैलाने वाला, फसाद करने वाला, फसाद फैलाने वाला। और मुस्लिहुन का मतलब क्या पढ़ा था? इस्लाह करने वाला। इस्लाह करने वाला। अब खारिज से निकला है मुखरिजुन, निकालना। तो मुखरिजुन का तर्जमा क्या होगा? निकालने निकालने वाला। वाला था। जी निकालने वाला। अल्लाह मुखरिजुन, निकालने वाला था। माँ, जो जो जी उसे, जो कुन तुम तुम थे तुम थे तक तुमून पहले पढ़ चुके हैं। और तनवीर भाई के लिए नया लफ्ज है तक तुमून। कितमान या कातामा का मतलब होता है छुपाना। इसका उलट है जाहिर करना। यबदाऊ तुबदूना, तो तक तुम, और तुम उसे छुपा रहे थे। जी तो मैं दोबारा करता हूँ, फिर इंशाल्लाह ज़ियाउल्लाह मलक साहब करेंगे और उसमें गलती नहीं करेंगे। वइज़ क़तलतुम नफ्सन, और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया। फद्दारअतुम, फिर तुम एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे थे। फीहा, उस नफ्स के, उस शख्स के बारे में। वल्लाहु मुखरिजुन, और अल्लाह निकालने वाला था।
ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے یا جو تم چھپاتے تھے، رہے تھے زیادہ مناسب ہے. جی ضیاء ملک صاحب. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا، نفسن ایک شخص کو یا نفس کو، فَدَّارَتُمْ تو تم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے جھگڑ رہے تھے یا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. نہیں ایک ہی کہیں گے، یا جھگڑ رہے تھے یا الزام. ہم نے کہا الزام. تم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. تم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، فیہا اس نفس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں. واللہ مخرجن، اور اللہ نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے. جو تم چھپا رہے تھے کرتے ہیں، جو تم چھپا رہے تھے. چھپا رہے تھے. آگے چلیں جی. جی 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 اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیسے نکالنے والا تھا اس چیز کو جو وہ چھپا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْنَا اور ہم نے اضربوہ، ملا کے پڑھیں گے تو فَقُلْنَا اضربوہ الگ ہے. ہو کی ضمیر اس میت کی طرف جا رہی ہے. بِبَعْدِهَا، بعد کچھ کو کہتے ہیں، کچھ حصہ. بِبَعْدِهَا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو بھی کہیں گے کہ ٹکڑے کے ساتھ، ایک گائے کے کچھ حصے کے ساتھ. تو اس جگہ پہ بعد کا ترجمہ ہم ٹکڑا کریں گے. جی ٹھیک ہے. جی جی ہاں جی. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، فَقُلْنَا. تو پھر ہم ہم نے نے کہا کہا تو پھر ہم نے کہا اضربوہ، تم اس کو مارو. تم اس کو مارو. اب ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ نفس تو مؤنث ہوتا ہے، ایسا ہے نا. اب جی 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 ضمیر جو ہے وہ نفس جس سے جان نکل گئی ہے اس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ. تو ہم نے کہا کہ تم اس بریکٹ میں کر لیں میت، تم اس میت کو مارو. کہیں تم تو ہم نے میت کو کہا کہ مارو. تم میت کو مارو، تم اس میت کو مارو بھی ساتھ 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 بعد ٹکڑا ہاں اس گائے گائے کا، کے ٹکڑے کے ساتھ. اس گائے کے ٹکڑے کے ساتھ اس میت کو مارو. اب یہ ہے کہ ایسا ہے مطلب میت کو اٹھا کے ٹکڑے کو نہیں مار سکتے تھے نا. جی جی یہ بالکل اسی قسم کا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا اضرب بعصاک الحجر. وہاں بھی جب ہم پہنچیں گے تو ہمیں وہ ترجمہ مشکل لگے گا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کا ترجمہ کیا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو مار. ایسا ہے نا. جی یہاں بھی ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پہلے آ گیا ہے. ترجمہ دوبارہ کریں. تو ہم نے پھر کہا ہم نے کہا کہ نیت کو مارو. تم اس میت کو مارو بِبَعْدِهَا، اس کیا کہ اس گائے کے ٹکڑے کے ساتھ. اس گائے کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا. اس گائے کے ٹکڑے کے ساتھ، گائے کا ایک ٹکڑا لو اور اس کے میت کو مارو. اب وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. وہ ہوا، اس نے گواہی دی اور سب نے دیکھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى. جی موتا جمع ہے جی. تو کذالک اسی طرح، کذالک کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح اسی طرح. یحیی اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ زندہ کرتا ہے. اللہ زندہ کرتا ہے. کرتا ہے. اب یہ ہے کہ زندہ زمین اب تو نہیں کرتا، لہذا یہ کس کے بارے میں ہے؟ قیامت کے دن جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو
ایمان لانے کے لیے ان کو بتا دیا اور ہمیں بتا دیا اسی طرح اللہ زندہ کرے گا، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا۔ زندہ کرے گا۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا اس لیے کہ آگے پھر وہ اپنا سیگا جو ہے حال کا آ رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا کس کو؟ موتا، موت کے بعد، الموتا، موتا، مردوں کو۔ موت کے بعد۔ ہاں مردوں جی، موت مردوں کو جی، موت کے بعد نہیں ہے، من بعد موتکم نہیں یہاں، موت باقاعدہ جمع ہے جی، میت کی، میت موتا اس کی جمع ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا، کہیں جی میرے ساتھ، اور اسی اسی طرح طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے مردوں گا۔ کو زندہ کرے گا۔ زندہ کرے گا۔ اب کرے آگے گا۔ کا ہے وَيُرِيكُمْ، یوری رآ سے بنا ہے دکھانا، وَيُرِيكُمْ، اور وہ تم کو دکھائے گا۔ ہاں اب یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اور وہ تم کو دکھائے گا، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے، اور وہ تم کو دکھاتا ہے، اور وہ تم کو دکھاتا ہے۔ دکھاتا ہے۔ دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ آیاتی ہی، اپنی اپنی نشانیاں۔ وہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے ہر وقت، جتنی بھی چیزیں ہیں، کتنی زمینیں ہیں جو بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، دوسرے سال بارش ہوتی ہے ان میں سے سبزہ نکل آتا ہے جی، جی ایسا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ شرمپ، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ایسی صنف ہے جو ریگستان کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو وہ 1000 سال تک مرے پڑے رہتے ہیں جی، جی 1000 سال تک بھی۔ پھر وہاں کبھی کبھار بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان شرمپس کو زندہ کر دیتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ ہے نشانیاں، یہ ساری اس وجہ سے ہیں کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کرے گا کہ بھی ایک بندہ مر گیا، ہم اس کو قبرستان لے جا رہے ہیں اور وہاں ہمارے سامنے وہ بندہ اٹھ کھڑا ہو، وہ اب نہیں۔ وہ یہود کو دکھایا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بڑے اچھے مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ بس میری بات ویسے ہی مان جائیں گے۔ کیوں جی؟ بلا شبہ جی، ہم اللہ کی جی بات انشاءاللہ۔ بنا دیکھے تو مانتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، ترجمہ کیا ہوگا؟ وَيُرِی اصل الگ لفظ ہے، اور وہ دکھاتا ہے، کم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی تمہیں نشانیاں، آیاتِهِ، اپنی نشانیاں۔ کیوں دکھاتا ہے؟ لعلکم تعقلون، بہت دفعہ ہو چکا ہے جی لعلکم، تاکہ تم، تاکہ تم تاکہ تم تعقلون، عقل کرو۔ عقل کرو۔ یہ اب شعور سمجھو، جو یا شعورون ہے، ورنہ تو اس کا ترجمہ تاکہ تم سمجھو بھی آیا ہوا ہوگا، ہم اس کا وہی لفظ کر کے تاکہ تم عقل کرو۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پنجابی میں، او بھائی عقل کار کچھ، کیوں جی؟ جی کیا مطلب؟ کہ عقل سے کام لو۔ تو لعلکم تعقلون، عقل سے تاکہ کام تم لو۔ عقل کرو جی۔ تو اب میں جناب کہوں گا، کن سے کہوں؟ کرو۔ سلیم چشتی صاحب، صحیح سے ترجمہ کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد پھر ضیاء اللہ ملک صاحب کریں گے۔ انشاءاللہ۔ جی سلیم بھائی کے شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے سر۔ کیسر بھائی آپ کریں؟ میں کر دیتا ہوں، آ رہی ہے آواز سر میری؟ جی ابھی جی۔ نہیں آ رہی اچھا، جی۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو پھر ہم نے کہا کہ تم اس میت کو مارو اس گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو۔ جی اس میں کانٹیکٹ کے لحاظ سے ہم کر نہیں سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے گا، کیوں جی؟ کہ کر جی سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے نا، تو لہذا ترجمہ اس کا یہی بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی۔ جی پیارے اپنے چشتی صاحب، جی سر۔ اسی کا ترجمہ فقول، اب آواز آ رہی ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، جی۔ تو ہم نے کہا کہ
उस गाय के हिस्से को इस मैयत के साथ मारो। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है, करेगा नहीं करेगा जी। करेगा। वजुरीकुम आयाते ही, और वो अल्लाह तुमको दिखाता है अपनी निशानियां, लाल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल इख्तियार करो, अकल से जी काम लो, अकल करो, ठीक है, अकल अकल करो जी, करो, ठीक हो गया, ठीक हो ताकि गया तुम जी। अकल करो। अच्छा जी, अब साथ मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि इस सारे वाक़े के बाद के एक बंदे थे, उनको अल्लाह ताला ने 70 अफराद उनको मारा भी और मार के जिंदा किया। अब दूसरी ये चीज थी कि भी अल्लाह ताला ने इस बंदे को भी जिंदा कर दिया। अब होना क्या चाहिए था? अल्लाह पर उनका ईमान मुकम होना चाहिए था या नहीं और मुकम होना चाहिए था? जी होना पुख्ता हो चाहिए। जाना चाहिए। हो जाना चाहिए जी, बिल्कुल हो जाना चाहिए कि बार बार अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम ये भी करो, वो आगे ले तो लाल कर रहे हैं और वो सवाल जो आप भी पूछ रहे हैं गाय के ज़बह करने के बारे में, लेकिन आज जो मुआजिज़ा दिखाना था वो अल्लाह ताला ने उस गाय को जिसकी वो पूजा करते थे उसको भी मरवा दिया और फिर कहा कि भाई अब इस गाय के एक टुकड़े के साथ मैयत को मारो, वो जिंदा हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को क़यामत के दिन जिंदा करेगा और तुम्हें निशानियां, अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अकल करो। अल्लाह ताला कहता है कि हुआ क्या कि दिल नरम होने की बजाय सख्त हो गए। अब ये वक्त हमारे पास 12 मिनट है, हम इसके अंदर चीज पढ़नी है जी। जरा ऊपर करेंगे तो मैं साथियों से बात करूंगा। हम कहते हैं बड़ा कसीउल कल्ब है। अब बड़ी मुश्किल उर्दू है कसी उल कल्ब। क्या मतलब होता है कसी उल कल्ब? सख्त दिल। दिल। सख्त दिल। सख्त वही कसी अगर उर्दू सख्त आती है उसी से ही कसत बना। उसी से क्या बना? कसत। कसत का मतलब कसरत। होगा सख्त, यानी कि दिल नरम होने चाहिए थे, उसके अंदर आजिज़ी आनी चाहिए थी, इनकिसारी आनी चाहिए थी, अल्लाह की बात मान लेनी चाहिए थी। तौरात के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उस पर ईमान ला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना चाहिए था। क्यों जी, लाना चाहिए था या नहीं? जी बिल्कुल। लाना चाहिए था। इसलिए एक उस किताब के अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी और फिर कुरान को अल्लाह ताला का कलाम समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हट दर्मी से काम लिया। तो अल्लाह ताला कह रहा है सुम्मा क़सत क़सत अत। जी मैं बार बार कहूंगा ये वाला अत क्या बताता है? अत की आवाज मोहन्नस। मुअन्नस। ये मुअन्नस है। बाकी साथी नोट करें, पुराने साथियों ने कहा है मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? ये इस वजह से मुअन्नस है कि कल्ब की जमा कल्ब। कुलूब है। बस इसका फाइल जो है वो जब कल्ब, बेशक हमारे उर्दू में तो दिल मुज़क्कर है, अरबी के अंदर जब कल्ब आएगा तो वो मुज़क्कर आएगा, लेकिन जब कुलूब आ जाएगा तो वो क्या होगा? मुअन्नस। क्यों मुअन्नस होगा? कि ये जमा कौन सी है? मुकस्सर है। अब तनवीर भाई के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो इसको याद करें ना, बस इस वजह से कि अब कुलूब के अल्फाज आ रहे हैं जिस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। यानी कुलूब के लिए ही लफ्ज हुआ नहीं आएगा, हिया आएगा। ऐसा है। जी। जी यहाँ जी पढ़ते ठीक। हैं सुम्मा, तर्जमा पढ़ें जी। फिर फिर कसत, कसत सख्त हो गए। कसत का मतलब क्या है? सख्त हो सख्त हो गए। सख्त हो गए। कौन है फाइल सख्त होने वाले? कुलूबुकुम, उनके दिल। तुम्हारे दिल। जी तुम्हारे दिल। उनके दिल नहीं है, ये किसने कहा है उनके दिल? मैंने कहा था। जी आप हम अगर होता तो वो उन होता, कुम है तो तुम्हारे दिल। अल्लाह ताला डायरेक्ट जो बनी इसराइल हैं
اور ان میں سے خاص طور پر یہود ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالکا، اس سے ذالکا کے اس بعد، واقع، بعد اس بعد واقعے کے من بعد سے، سے اس واقعے کے بعد، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک۔ داؤد بھائی کریں ذرا ترجمہ اس کا، کیا کریں گے؟ پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ جی ضیاء اللہ ملک صاحب بھی کر دیں۔ پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ سخت ہو گئے، کسات کے اندر ہے سخت ہو گئے۔ اب کسات سے ہی جو کسات کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے۔ فعل ہے، اس لیے کہ آج تو آتا ہی فعل میں ہے۔ جی سخت ہو گئے، اب اس سے جو اسم بنے گا وہ قسوہ بنے گا، جو آگے جس جگہ پہ تو ہے وہاں آ رہا ہے، ذرا جی ایرو دیں آپ، جی نیچے قسوہ نیچے آ رہا ہے جی، یہ والا فہی کل حجارتی او اشد قسوہ، قسوہ کہتے ہیں سختی کو، قسوہ سختی۔ سختی اچھا، اس سے پیچھے ایک لفظ ہے اشد، کیا ہے لفظ؟ اشد میں ذرا اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ اللہ بہت بڑا۔ سب سے بڑا ہے۔ ہاں، بہت بڑا ترجمہ غلط ہوگا جی، جی اس لیے کہ بہت بڑا کا مطلب ہوتا ہے کبیر، بہت بڑا، بڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبیر جی کلو کبیر و صغیر، جی ہر بڑی چیز چھوٹی چیز جی وہ لکھی جا رہی ہے۔ تو یہاں یاد رکھنا ہے کبیر سے اکبر بنا، اکبر کے بعد من آ جائے، من تو وہ کمپیریٹیو ڈگری بن جاتی ہے، سے زیادہ بڑا، اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ اسی طریقے سے اشد لفظ ہے، اس کے اندر لفظ ہے شدید، شدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں سخت ہے، اب یہاں سخت بھی آ رہا ہے اور قصوہ بھی سخت آ رہا ہے، سیدھی دونوں جی سخت اور سخت آ رہے ہیں۔ اب اس ایک تو ہم نے ان کو الگ الگ کرنا ہے، تو شدید سے اشد من، اور اشد بہت زیادہ سخت، قسوہ سختی میں، اس کی طرف آئیں گے ہم یہاں آگے جی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم، ترجمہ کریں، پھر تمہارے دل سخت ہو کہ گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس اس کے کے بعد بعد اس واقعے کے بعد، ٹھیک ہے گائے ذبح ہوئی، پھر اس کو مار، اس کے ٹکڑے کے ساتھ اس کو مارا، تو اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قلوب کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے فہیہ، تو وہ یہ دل، تو یہ دل دل، کاف کے معنی پڑے ہوئے تھے، کاف کے معنی کیا پڑا تھا؟ کی طرح کی طرح، کی طرح، جی کا مثالن، جی تو کل ہجارہ، ہجر جی حجر بلکہ ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اس کی جمع ہوتی ہے ہجارہ، حجر کیا ہے؟ پتھر۔ پتھر پتھر، اور ہجارتن، ہجارتن کا مطلب کیا ہوتا؟ پتھروں بہت زیادہ کی طرح، بہت زیادہ پتھر۔ اب کاف کی بہت وجہ زیادہ سے پتھر۔ جی ہاں، کل ہجارتی کا مطلب ہے پتھروں کی طرح، پتھروں کی طرح، طرح تو کیا ہوگا؟ فہیہ کل ہجارتی، تو یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، فہیہ کل ہجارتی، یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت، یہ ہم کریں گے، ویسے اس کا ترجمہ ہے یا زیادہ سخت سختی میں، یہ ترجمہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یا ان سے بھی
ज्यादा सख्त। ज्यादा सख्त हो गए। अब अल्लाह ताला पत्थर से ज्यादा सख्त तो हमारे ज़हन में आमतौर पर नहीं आता। हम कहते हैं जी बड़ा संग दिल है, कहते हैं ना संग दिल। जी जी हाँ जी, तो संग दिल का जी मतलब जी क्या होता है? पत्थर दिल। पत्थर दिल। पत्थर सख्त दिल। हम समझते हैं कि भाई पत्थर बड़ा क्या होता है, सख्त होता है। अल्लाह सख्त ताला ने होता भी है। वही एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं सब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही हैं। कुरान मजीद की आयत है कि व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। दुनिया के अंदर कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तारीफ नहीं कर रही। वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। जी, जी लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ उन पत्थरों के बारे में बताई। हमारे लिए ये चीज है, एक आम फिनोमिना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये आम नहीं है। पत्थर, इंसान का दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त हो सकता है, लेकिन पत्थरों में से कई ऐसे हैं जिनके अंदर नरमी पाई जाती है। अब अल्लाह ताला कह रहा है व इन्ना, जी, और बेशक, और बेशक, मिनल हिजारती, मिन का मतलब होगा से, हिजारतिन का मतलब होगा पत्थरों में से। जी, व इन्ना मिनल मिनल हिजारती का तर्जमा, और बेशक पत्थरों और में बेशक से, पत्थरों में और से। बेशक पत्थरों में से। अब याद रखना है, लफ्ज आ रहा है लमा, थोड़ा मुश्किल है ये, लेकिन लमा 3 दफा आएगा यहाँ। जरा जल्दी जल्दी देखें जी। मिनल हिजारत लमा आ रहा है जी, जी, लमा। लमा। नीचे अगली है व इन्ना मिनहा लमा आ रहा है। और उससे अगली आयत में चले जाएं, व इन्ना मिनहा लमा आ रहा है। ये लमा को याद करना है। लमा का मतलब है बित्ताकीद मा, कोई ऐसा है। मा, कोई ऐसा है। कोई ऐसा है। यतफज्जरु, फजर, फजर का मतलब होता है फूट निकलना। क्यों जी? फूटना पहले भी पढ़ चुके हैं। यतफज्जरु, फूट निकलती हैं। मिनहु, उसमें से। उसमें उस से, पत्थर में से। पत्थरों में से कोई पत्थर ऐसा है, मिनहु जिसमें से, यतफज्जरु वाहिद आएगा, वो फूट निकलती हैं। अल अनहार, नहरें, नहरें। दरिया। होता है या नहीं होता जी? जी। भाई आप जो नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो वहां आपको कितने चश्मे नजर आएंगे, बहुत सारे। और उसमें से पानी आता है और पानी आगे नहरें बनती हैं और नहरें बन के दरिया बनते हैं और जाके समंदर में चला जाता है। देखा है या नहीं देखा? तो इसका मतलब ये है कि इंसान हदायत हासिल ना करना चाहे तो वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त। वरना पत्थरों में से कोई ऐसा भी है जिनमें से नहरें फूट निकलती हैं। जी, वक्त हो गया है, अब इसको हम कल पढ़ेंगे। व इन्ना मिनहा, मिनहा, हा की जमीर आ जा रही है पत्थरों की तरफ। और बेशक उनमें से, तर्जमा करें जी, व इन्ना मिनहा। और और बेशक 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 उनमें से। उनका मतलब क्या है? उन पत्थरों में से। लमा, लमा, कोई यकीनन कोई ऐसा है। लमा का मतलब क्या है? यकीनन कोई ऐसा है, यकीनन कोई ऐसा है। यश, शक, काकू, शक होना। शक, शक के सदर कहते हैं सीने को का फटना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना आवाज नहीं आ रही। वो उनको कुछ शायद फोन आ गया है या